اچھا یار چاچا چلاکو میرا مطلب ہے با جنید، یہ ہم رونا ایک دو دفعہ پہلے بھی رو چکے ہیں، یہ نتیجے کو کیا ہوتا جا رہا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے، طالب علموں کے، جب بھی کوئی نتیجہ آتا ہے میٹرک کا ہو، ایف اے کا ہو، بی اے کا ہو، بیڑے ہی گرک ہوئے ہیں یار، یہ کیا بن گیا ہے؟ تم دیکھو نا کہ پرسنٹیج پاس ہونے کی کتنی کو رہ گئی ہوئی ہے، اور اوپر سے جو پوزیشنیں ہیں وہ تو سرکاری کالجوں میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ پرائیویٹ کالج میں بچے پڑھتے ہیں، سرکاری کالجوں میں پتہ نہیں جا کے ادھر کو گڈیریاں چوپتے رہتے ہیں۔ جتنی درد مندی کے ساتھ تم پوچھ رہے ہو نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اگر کاش اس کا کچھ فیصد حصہ حکومت میں بھی یہ درد مندی آ جائے نا، اور وہ بھی اسی مطلب اخلاص کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ سرکاری جو کالجز اور سکولز ہیں ان کے رزلٹ کو کیا ہوتا جا رہا ہے، تو میرا خیال شاید مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اس قدر بے حسی ہے، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ جو سرکاری کالجز کے رزلٹ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ پہلے وجہ تو آپ دریافت کریں، پہلے آپ اس کا آپ مرض کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، پھر اس مرض کا علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ اب دیکھو ہر سال بدتدریج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سرکاری جو کالجز ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اور اس کی نسبت حیرت انگیز طور پہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہ بہتر سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ بہت سارے اختلافات ہیں پرائیویٹ کالجز سے، والدین کو بہت ساری شکایتیں ہیں پرائیویٹ کالجز کے رویے سے، بڑھتی ہوئی فیسوں سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ رزلٹ دیتے ہیں اور کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ پرائیویٹ کالج جو ہے وہ بھرپور رزلٹ دے رہا ہے اور اس کی نسبت جو ہے ہمارے جو سرکاری کالجز ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یار ظاہر ہے پرائیویٹ کالجوں والے محنت کراتے ہیں، اور گدڑ سنگھی سے بندہ پاس ہوتا ہو تو سپ نچانے والا فائٹ بھی ہے، ہنسا نہ کرو اس کے پاس گدڑ سنگھی ہوتی ہے۔ تو یار تعلیم کے معاملے میں بھی تم اپنی جہالت لے آتے ہو یار، یہ جہالت، یا اللہ مجھے معاف، یار سپیرے کو جاہل کہہ رہے ہو؟ نہیں، کہو ہم کسی پروفیسر کو سپ نچا کے دکھائے۔ یار میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کا رزلٹ ہے اس کو کبھی کسی نے کمپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ابھی جو چند دن پہلے جو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے، حیرت انگیز طور پر اس قدر یعنی پرائیویٹ کالجز کی کارکردگی اور جو دوسری طرف جو ان کی سرکاری کالجز ہیں، زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، اور کوئی یہ فرق جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں سر، واقعی اس بار بھی جتنی پوزیشنز ہیں وہ پرائیویٹ کالجز لے گئے ہیں۔ ہاں زیادہ تر، میرا خیال 2/3 جو پوزیشنز ہیں، جو ٹاپ 30 پوزیشنز ہر بورڈ اناؤنس کرتا ہے، اس میں سے 1/3 جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز کے پاس ہیں، اور جو مختلف ہم نے چارٹ بنایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ میں 27 جو پوزیشنز ہیں وہ پرائیویٹ کالجز کے پاس ہیں، اور صرف 4 جو ہیں وہ سرکاری کالجز کے پاس ہیں۔ اور اس سے آگے سنو تم، بہاولپور میں 29 اور 2 کی ریشو ہے، اور گجرانوالہ میں 28 اور 2 کی ریشو ہے، اسی طرح سرگودا میں 23 اور 8 کی شرح ہے، اور پھر تم دیکھو کہ راول پنڈی میں 25 اور 9 کی شرح ہے، اور ملتان بورڈ میں 32 جو پوزیشنز ہیں وہ پرائیویٹ کالجز کی ہیں، اور صرف 7 جو ہے وہ سرکاری کالجز کی ہیں۔ صرف فیڈرل بورڈ میں اور لاہور بورڈ میں کچھ صورتحال بہتر ہے۔ فیڈرل بورڈ میں جو ہیں وہ 4 پوزیشنز ہیں پرائیویٹ کالجز کے پاس، اور سرکاری کے پاس 12 ہیں، جبکہ لاہور میں 14 پوزیشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز کی ہیں اور سرکاری کالجز کی 21 ہیں۔ صرف تو یہ جو 2 3 4 یہ ساری سرکاری کالجوں کے، جی یہ سرکاری کالجز کی ہیں۔ ادھر کلاس روموں میں آلو چھولے بکتے ہیں جی۔ یہی تو یہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ کون سی ان کے پاس کیا چیز ہے ایسی جو پرائیویٹ کالجز کے پاس ہے۔ اور پھر سب سے جو افسوسناک جو پہلو ہے اس معاملے کا وہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ حکومت پرائیویٹ کالجز کو انکریج کرے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے کہ وہاں پہ مطلب ایسا کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ ان کا اتنا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، بجائے یہ کہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنایا جائے، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مخاصمت کا سا رویہ اپنا لیا، ایک دشمنی پیدا کر لی ہے، اور باقاعدہ پرائیویٹ کالجز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ شاید میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور پھر یہ جو کمپیریزن والا معاملہ ہے یہ سرے سے رہے نا۔ نہیں یار، ویسے میاں شباز شریف نے بڑی کھچتروں تو کی تھی ان کی سرکاری
कॉलेजों और स्कूलों की। उसका तरीका कार गलत था ना। कुछ किसी हद तक हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जजा और सजा का कोई तस्वर देने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल तब्दील कर दिया जाता है। और प्रिंसिपल तब्दील करने से हमने पहले भी जिक्र किया था कि जिन कॉलेजेस के प्रिंसिपल तब्दील किए गए हैं अगले साल भी कोई उनमें रिजल्ट में बेहतरी नहीं आई। नहीं, अगर ऐसे कर दें कि जिसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा, रिजल्ट के बेस के ऊपर इनकी तरक्कियां करें और इनको तनख्वाह में इजाफा करें। प्राइवेट कॉलेज यही करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो अगर किसी को स्कॉलरशिप भी देते हैं ना स्टूडेंट को, तो मुसलसल उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसी तरह टीचर्स की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती है। यार ये प्राइवेट कॉलेजों में यही होता है जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, तुम बहुत सियाने हो। माफ करे अल्लाह, यार मैं इतना अक्लमंद आदमी बहुत, तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद हो। नहीं, ये मान से मेरे वाकई जेहन में ये आया कि इनको कहे कि तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी अगर रिजल्ट ठीक ना हुआ तो। बिल्कुल यार वैसे चीफ मिनिस्टर ने तो हौसला अफजाई भी शुरू की थी ये बाहर के मुल्कों में पोजीशन होल्डर बच्चों को सैर सूर कराने की। इस साल तो मेरा ख्याल है नहीं किया उनको, मेरा ख्याल है तप चढ़ गई है। नहीं यार, सिर्फ टॉप पोजीशंस का मसला नहीं है, सारी सूरत हाल ही खराब है। जो पासिंग रेशो है ना, पास होने का जो तनासुब है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और वो भी जब तुम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस का आपस में मुवाजना करते हो तो सरकारी कॉलेजेस की इंतहाई जो अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती है। अब तुम देखो कि जो मुल्तान बोर्ड है वहां पर 56% जो है वो तालिब इल्म पास हुए हैं सरकारी इदारों के, और प्राइवेट जो है वो तकरीबन 79% पास हुए हैं। उसकी निस्बत तुम बहावलपुर में देखो, वहां पर भी यही सूरत है कि 53% सरकारी कॉलेजेस में से जो है वो तालिब इल्म पास हुए हैं और प्राइवेट इदारों की 75% रेशो है। तो मतलब ये जमीन आसमान का फर्क है ना। नहीं, मेरा ख्याल है प्राइवेट कॉलेजों वाले यार पैसा भी तो इन्वॉल्व है ना तालीम में। और यार ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देखो कि हम ये कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम कभी ये भी तो देखो जो सरकारी इदारों पर, सरकारी कॉलेजेस पर जो हुकूमत की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। अगर एक तालिब इल्म से प्राइवेट कॉलेज जो है वो 35,000 रुपए फीस लेते हैं, तो हुकूमत जो है वो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म पर 40,000 रुपए इन्वेस्ट करती है। वो कैसे जी? आखिर सारा तुम उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई कई मुरब्बों पर फैले हुए जो उनके कॉलेजेस हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, और जो वो पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है वो सरकारी इदारा है ना। तो जो सरकारी, तो बहुत सियाने बंदे हो वाकई यार। एक सरकारी कॉलेज जो है वो 4 मुरब्बों पे होता है और प्राइवेट कॉलेज 4 कनाल में होता है। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब मंतक है। बजाय ये कि इसको प्राइवेट कॉलेजेस का प्लस पॉइंट गिना जाए, हमारी जो हुकूमत है इसको मेयार मुकर्रर कर लिया है जगह को, कि आपके पास जब यानी दाखिले भिजवाने की बारी आती है तो ये शर्त आयद कर दी जाती है कि आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि 12 स्क्वायर फीट फी तालिब इल्म आपके पास जगह होनी चाहिए। जितने आपके पास कुल जगह है इस हिसाब से आपके दाखिले जाएंगे। बहुत अच्छे, ये स्टूडेंट है, ये ब्रायलर कुकड़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है आपकी अगर कहीं बहुत बड़ा आपका स्कूल है, यानी आपको कहीं खुली जगह पे आपका स्कूल होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दाखिले जो है वो आपकी तरफ से जा सके। यार ये किसी भी मुल्क का सबसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इशू होता है। अब ये सीधा कैसे होगा? यार इसका सीधा सीधा हाल तो ये है, जिस तरह आप बाकी शोबा जिंदगी में आइडियल्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह इस मैदान में भी ये करें कि जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जो इदारे, उनको अपनी मुशावरत में, अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल करें। ये सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदों को भेजें, चाहे भाई जी जाके प्राइवेट कॉलेजों में देखो तो सही क्या बन गई है। उनको हर साल सारी पोजीशन पंजाब कॉलेज वाले ले जाते हैं। चेक तो करो उनके पास कौन से रैंच प्लास हैं जिससे वो स्टूडेंट कस लेते हैं। यार वैसे मेरी बात सुनो, यार ये तो मैंने अजीब सी बकवास कर दी है। सारे सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट मेरे खिलाफ हो जाने। क्यों? सरकारी कॉलेजों जैसी अय्याशी कहाँ मिलनी है बच्चों को? देखो ना यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। 10 साल बेचारे स्कूल यूनिफॉर्म पा के फावे हुए होते हैं। उधर तो कॉलेज में अय्याशी होती है। अपनी प्राइवेट पैंट शर्ट पहनी, कॉलर उठाया, जेल लगा के बालों को कंडे बनाया और एक कापी पकड़ी और सीटियां बजाते हुए चले गए भावे ना चले गए, बेशक बाहर ही कहीं बैठ बूट के घर आ जाए। उधर कौन सा किसी ने पूछना होता है। प्राइवेट कॉलेज तो अल्लाह माफ करे ऐसे नैश होते हैं। 2 दिन बच्चा स्कूल ना जाए तो घर फोन कर देते हैं, भाई खरीद है बच्चा नहीं आया। ऊपर से पेरेंट्स मीटिंगें कर करके सारे वालिदैन को बता देते हैं आपका बच्चा फलाने मजमून में बहुत वीक है, आपका बच्चा जनाब 6 दिन स्कूल नहीं था आया, इसने टीचर के साथ बदतमीजी की। अब स्टूडेंट बेचारे किन्नी कुवारी किसी यार दोस्त को बड़ा भरा बना के लेके जाए, या किन्नी कुवारी किसी गधे को अपना बाप बना के ले जाए। भाई जी ये मेरे वाले साहब है,
सरकारी कॉलेजों की तो याशी ही और होती है, मोटरसाइकिलें पकड़ी सारा दिन गर्ल्स कॉलेजों के चक्कर लगाए और घर पहुंच गए, या किसी नान छोले वाले के पास बैठ के छोले उड़ाए, जब उसने पैसे मांगे तो उसे 3-4 लपाड़ के करा दिए। हाँ, महल्ले में लड़ाई हो जाए तो हॉस्टल फोन कर दे, आ जाओ वैगन भर के, सारे महल्ले को पता चलता है, आए हाय उनका मुंडा कॉलेज पहुंच गया है। और प्राइवेट कॉलेजों में तो ये कुछ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर दे तो जुर्माना दो जी, ले वही जुर्माना दो। हाजिरियों की भी कोई परवाह नहीं होती सरकारी कॉलेजों में, सिर्फ क्लर्क बादशाह दोस्त होना चाहिए। चाय पानी को रिश्वत तो नहीं ना होती, उसको पहले गिन के चाय दे दें, उसके बाद पति काटे ये ले जी, इसके बाद मिनरल वाटर की एक बोतल दे दें, हाजिरियां आपकी पूरी। इन सख्तियों के ना होने की वजह से तो सरकारी कॉलेजों का ये हाल है। मैं तो सरकारी स्टूडेंटों की तरफ हूं, मेरे दोस्त हैं फास्ट फ्रेंड। डर गया। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आप वाकई सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट से डरते हैं? उनकी यूनियनें होती हैं, मुंजी वाली ग्राउंड में ले जाके दबल कोट लगाते हैं।